श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। బాబా అంటే కొంతమందితోటి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు తెలుసు అని చెప్పాను. అంటే బాబా ఫిజికల్గా ఆ రూపం కంటే ముందు రూపాల్లో కూడా అంటే అది ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు? ఉండే బాబాని అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు చాలామందికి ఏముంటుందంటే నేను చేసే ప్రశ్నలకి బాబా చరిత్రలో ఎందుకంత ఇంట్రెస్టింగ్ సమాధానం చెప్పాలని మీకు అనిపిస్తుంటుంది ఒకసారి. ఎందుకంటే మీ అప్రోచ్లోనే రాంగ్ ఉంది. నా అప్రోచ్ అది కాదు. మనం మొత్తం ఇదంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లాగా తీసుకుని దాని కామెంట్లు రాయటం కాదు. దాంట్లో ఉంటే స్పిరిట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇలా అన్నారు, ఇప్పుడు ఇలా అన్నారు, ఈ స్టేట్మెంట్కి ఆ స్టేట్మెంట్, దీనికి మధ్యలో అంటే ఇదేంటి, ఏం చేస్తారు తెలుసుకొని మీరు. ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి రకరకాలుగా రికార్డ్ అయినాయి, రకరకాలుగా ట్రాన్స్లేట్ అయినాయి. మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు నేను ఈరోజు మాట్లాడిన సత్సంగాన్ని మీరు యథాతథంగా బయట చెప్పగలరా? ఇదే మీరు అమెరికాకు పోయేటప్పటికే ఒక 100 డిస్టార్షన్స్ అయిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలో అప్పుడు రికార్డ్ చేసుకోవాలనేటువంటి పెద్ద అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళకి టేప్ రికార్డులు లేవు, వీడియోలు లేవు. తర్వాత 30-40 సంవత్సరాల తర్వాత నరసింహస్వామి గారు పోయి ఏం చెప్పారని అంటే 35 ఏళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు చెప్తూ ఉండేటువంటి విషయాల్లో దాంట్లో స్పిరిట్ మాత్రమే పట్టుకోవాలి. కానీ మనం మాటకి మాట, పదానికి పదం పట్టుకుంటే అనవసరమైన కాంట్రవర్సీస్, అనవసరమైనటువంటి దీంట్లో వస్తుంది. అదొక టెక్స్టువల్ అనాలిసిస్ లాగా వస్తుంది. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి మనకు? ఆ పెట్టేటువంటి కష్టం నేను చెప్పేది అంత మాత్రం చదవకూడదని నేను చెప్పను. అది చదవాలి, దాంట్లో త్వర ఇది ఉండాలి. కానీ అదే కాకూడదు. 24 గంటలు ఇదే. అక్కడ దానికి ఇట్లా అన్నారు కదా, ఇట్లా అన్నారు కదా. బాబా ఆ సైకిల్ బండ్లు ఏ మూల పెట్టారు, ఈ మూల పెట్టారా సార్, ఆ మూల పెట్టారా, అప్పటి నుంచి ఆ మూలే ఉందా లేకపోతే పక్కకి జరిపారా, ఏంటి దీనివల్ల మనకు? ఇది జరిపితే ఏంటట? బాబా మీద భక్తి తగ్గిపోతుందా? జరపకుండా ఉంటే బాబా గొప్పవాడవుతాడా? ఎటువంటి రిపేర్ల దృష్ట్యా లేదా సంస్థల్లో ఉండేటువంటి రకరకాల ఆర్గనైజేషన్ దృష్ట్యా జరపవచ్చు, జరపకపోవచ్చు. కన్వీనియన్స్ అంతే. అవి ఇంపార్టెంట్ అయ్యా. ఇవి మెలిసే ప్రశ్న. దీనికి ఒక రీసెర్చ్ అని పేరు పెట్టుకోవటం వల్ల మీరు నేను చేశా, ఇట్లాగే రీసెర్చ్ చేశా, ఇది కాదట్టలా. కానీ దాని యొక్క ఎంతవరకు అర్థం, బాబాకు సంబంధించినటువంటి రికార్డ్ అయిన ప్రతి అక్షరాన్ని నేను తెలుసుకోవాలా అన్నాను. తెలుసుకున్నాను.
పోయే కొద్దీ చూస్తుంటే ఎన్నో డికాటమీస్ కనిపించుకుంటూ పోతున్నాయి. ఆలోచించక కదా నాకు ఇదే తెలిసింది. ఇవన్నీ ఎప్పుడు రికార్డ్ అయినటువంటి అవి వాళ్ళు ఎట్ట రికార్డ్ చేశారో, రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఐడియాస్ వాళ్ళ సొంతాలు పెట్టి కలిపి చెప్తుంటారు. ఒక పక్కన కొన్ని ఎన్నో వాటికి ఆ రికార్డ్ చేసిన వాళ్ళే చెప్తున్నారు, ఇది నిజంగా బాబా చెప్పిన మాటలు కదా, నా మాట అయినా ఒక పక్కన చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మనం వాటిని పట్టుకుని తగులాడుకుంటాం. మళ్ళీ బాబా భగవద్గీత చెప్పినటువంటి దాంట్లో మరి అలా చెప్పారు కదా అంటాం. ఒక పక్కన దాసుకుని మహారాజ్ చెప్తున్నాడు, ఆయన చెప్పలేదయ్యా బాబు నేనే చెప్పాను అని. హరికథకి తమాషగా ఉండదని చెప్పి నేను చెప్పాను అంటున్నాడు. దాన్ని బట్టి కొట్టుకోవడం అర్థం ఉందా? బాబా ఏదో సూత్రప్రాయంగా ఒక మాట అన్నాడు, ఆ మాట ఏందో ఆయన చెప్పలా. ఇంత చేస్తే కాబట్టి తెలుసుకోండి, అది ఎంతవరకు మనకు రీజనబుల్గా మన ఫోకస్ని బాబా పెట్టుకొని ఆ స్పిరిట్ని మనం పొందగలము అనే దానికి సరైన దాంతో చేసుకోండి. మీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఎందుకు గురువు గారు పెద్ద ఎంకరేజింగ్గా చెప్పలేదు దీనికి సమాధానాలు అని మీ మనసు అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒక టెక్స్టులు నడుస్తుంది. ఈరోజు శాస్త్రాల్లో పెట్టుకుని భగవద్గీత శ్లోకం లేదా మహావాక్యాలు ఒక ఉపనిషత్తులో ఒకటి తీసుకుని వీళ్ళు గుమ్ముకుంటున్నా, ఆ ఉపనిషత్తులో ఎలా చెప్పాడు, ఈ ఉపనిషత్తులో ఎలా చెప్పాడు, రెండింటికి ఎందుకు ఏ రకంగా చెప్పాడు, భగవద్గీతలో ఆ చాప్టర్ ఎలా చెప్పాడు, ఈ చాప్టర్ ఎలా చెప్పాడు, ఈ రెండింటికి సమన్వయం ఏమిటి? ఇక్కడ సమన్వయపడాలి, భగవద్గీత వాక్యాలుగా సమన్వయపడాల్సింది. కాబట్టి త్వరగా తెలుసుకోవాలి, దాంట్లో ఉండే స్పిరిట్ని తీసుకోవాలి. అందుకు నేను మీకు చెప్పింది, అమృతాన్ని తీసుకోండి, లీలలు చదవండి, అమృతాన్ని తాగండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్తూ ఉండేదంతా అదే. సత్సంగంలో నేను బాబా గురించి మాట్లాడిందంతా అది. బాబాకి ఇష్టం లేదు మనం చేయకుండా ఉందాం. దానివల్ల మనకు సూత్రప్రాయంగా తెలిసిందేమిటి, మొత్తం మీద బాబా మనల్ని కాపాడుతాడు, బాబా ఆనంద స్వరూపుడు. ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించుకుంటే దానికోసమే మనకి ఎన్నో అడ్డాలు ఉన్నాయి. ఈ అడ్డాలు మనం తొలగించుకోవాలి, తెలుసుకొని ఇంకా ఆయన ఇంకా దగ్గర కావాలి, ఆయన్ని ప్రేమించాలి. మనల్ని ఏమి చూడకుండా ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మన గురించి ఆయనతో తాపత్రయపడుతున్నాడు, మనల్ని ఇంకా ఉద్ధరించడానికి కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆయన. మనమే ఆయనకు అడ్డుపడుతున్నాము. మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించడానికి మనం ఇంకా ఎంతగా ప్రేమించాలి. అసలు ప్రేమతత్వం అంటే ఏమిటి? ఇలా వెళ్ళిపోవాలి అంతే తప్పితే బాబా పచ్చడి నూరుకున్న బండ ఎక్కడ ఉంది, ఏ మూల ఉంది, అక్కడే ఉందా ఇక్కడే ఉందా, అక్కడ 4 మెట్లే ఉన్నాయా సార్, అంతకుముందు ఒక మెట్టు ఏమైనా పెంచారా సార్, అక్కడ షెడ్ వేసారు కదా సార్, ఆ షెడ్ అప్పుడు అక్కడ దాకా ఉంది సార్, కూర్చొని ముందుగా ఉందా సార్, అవటయ్యా. నేను నాకుండేటువంటి దీంట్లోనే ఎన్నో రకాలుగా మారిపోతుంది ఢిల్లీలో. అక్కడ అనుకూలాన్ని బట్టి, వచ్చే జనాన్ని బట్టి, రష్ని బట్టి. ఇంకా 4 రోజులు పోతే గురుస్థానం ఎట్లా ఉందో వాళ్ళకి తెలియదు. దాని మీద అప్పట్లో గురుస్థానం అలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడం అనమాట. మీరు చెప్తారు బాబా గురించి చెప్తున్నారు, దేని గురించి చెప్తున్నారు, గురుస్థానికి ఫామ్ గురించి చెప్తున్నారా? మీకు తెలిసినప్పుడు గురుస్థానికంటే అంతకుముందు వేరే రకంగా ఉండేది, సాటేవాడే కట్టే ముందు ఇంకో రకంగా ఉండేది, బాబా రాగం ముందు ఇంకో రకంగా ఉండేది. అని అప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు తెలుసా? నాకు తెలుసు కదా. సాయిలా ఉన్న ఆపోజిట్ పెట్టారు, చెప్పండి. కాబట్టి స్పిరిట్ అర్థం చేసుకోండి, చదవండి, త్వరగా చదవండి, అక్షరం గుర్తుండాలి చదవండి. ఇంత ఆయన చెప్పినట్టుగా ఈ రెండింటికి బయలు చేసుకుంటే ఎక్కడికి డికార్డు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, అవి సమస్య కాదు. అంతకనే బాబా కూడా చెప్పింది, విష్ణు సహస్రనామం రోజుకు ఒక్క నామం అర్థం చేసుకొని చదువు అన్నాడు. ఎంతోమందికి గద్దం చదవమంటే అర్థం చేసుకోరా, ఆయన స్పిరిట్ అర్థం చేసుకోరా అని ఆయన చదవమన్న పద్ధతి అది. ఒకసారి చూసుకోండి ఎలా చెప్పాడు ఆయన. ఏకనాథ భాగవతం చెప్పినా, ఇంకోటి చెప్పినా హిందీ చదివా నీకేమర్థమైంది అన్నాడు ఆ రామదాసుని. వాడు స్పిరిట్ అర్థం చదివి ఉపయోగం ఏముందిరా నీకు అనవసరం పుస్తకం వాడికి ఇచ్చాడు. ఆయన ఉద్దేశం కూడా అదే, మన పుస్తకం చదివితే అలా చదవాలి, అది మన ఆచరణలోకి రావాలి, మనం లీవ్ చేయాలి. అది లేనప్పుడు ఏం ఉపయోగం.
సత్సంగం నువ్వు చెప్పావు కదా, ఒక్కసారి వచ్చిన షిరిడీకి కానీ సత్సంగానికి కానీ వాళ్ళు చేంజెస్ వస్తాయి అంటారు. అట్లే మేము ప్రతిసారి సత్సంగానికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఆ చేంజెస్ ఇట్టా ఉండదు, అది షిరిడీకి వచ్చినట్లు చేంజెస్ కాదు. కానీ ఈ చేంజెస్ని మనం బేరీ చేసుకున్న దానికి ఇందాక విచక్షణ అని చెప్పానే, డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్పాను, అది పెంచుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని ప్రతిదాన్ని ఒక పర్పస్ఫుల్గా పోయి చేయండి, రొటీన్గా చేయదు. సత్సంగం చేయాలా, పోవాలా, పోకపోతే కరెక్ట్ కాదు, బాబా కోపం వస్తుంది, మనకి ఏదో కీడు జరుగుతుంది, ఇటువంటివి కాదు. ఒక్కసారి అని చెప్పిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ మూమెంట్ మా బావతో ఉండాలి అని చెప్తా ఉంటారు కదా, అంటే ఇవన్నీ ఎఫర్ట్ ఉండాలి కదా ఇంకా కంప్లీట్, అంటే ఒక్కసారి అది ఊరికి ఒకసారిగా రాదమ్మా, మధ్యలో చేస్తూ పోవాలి, చేసుకుంటూ రండి. ఇప్పటికేంతో మార్పు వచ్చింది, సత్సంగాలు అయిపోతుంటే నీళ్ళు ఎంత మార్పు వచ్చింది. అట్లాగే ఇంకా 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 పర్పస్ఫుల్గా ఉండాలి, మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి సత్సంగాలు చేయడానికి. లేకపోతే సత్సంగాలకి వాల్యూ లేదు, ఎందుకు చేయాలి? అందరికీ కందినట్టుగా అందరిలోనూ మార్పు వచ్చే రకంగా ఏదైతే బాగుంటుందో వచ్చేసుకో. దానికంటే ఒక పద్ధతి అంటూ ఏం లేదు. మెయిన్గా ఒకటే, సాయి ఊసే సాయి ధ్యాసే, లేదు లేదు ఇక వేరు మాకు. ఈ సాయి ఊసు సాయి ధ్యాస ఏ పద్ధతులు చేసుకుంటాం ఆ పద్ధతులు చేసుకుంటాం. సత్సంగానికి శంకరాచార్యులు చక్కగా చెప్పాడు, అది మనకు ఎప్పుడు గుర్తుండాలి. సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ మళ్ళీ ఎంతవరకు జరుగుతున్నాయి. నిస్సంగత్వం అని అంటే 24 గంటలు వాడి దగ్గర పోయి మాట్లాడాలా, వీడి దగ్గర పోయి మాట్లాడాలా, ఏదో పుస్తకం తీసుకొని చదవాలని కాకుండా కాసేపు మన బాబా దగ్గర హ్యాపీగా కూర్చోగలుగుతున్నామా, మనం కాసేపు కూర్చున్నప్పుడు ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నామా, అది నిస్సంగత్వం అంటే. నిస్సంగత్వం అంటే ఎవరితో పలకూడదు, తలుపు తాళం వేసుకుని కూర్చోటం కాదు. సంఘం, కంపెనీ, నో నీడ్ ఫర్ కంపెనీ. Company is there, it's good. We'll do satsang. If the satsang is not there, we're happy. Company should never be a need. అది నిస్సంగత్వం అంటే. ఆ నిస్సంగత్వం వచ్చినప్పుడు ఈ ఇందాక నేను చెప్పాను పుల్స్, ఎమోషన్స్, దీస్ ఎమోషన్స్ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్. దట్ ఈస్ నిర్మోహత్వం. When the nirmohatvam comes, then this standard dynamic and static aspects which I was explaining now, that nischala tattva, that standard conviction, that will come, that will arise. And from there, our final goal. ఒకటి మొదటి సూత్రం, అది నారద భక్తి సూత్రం. అనన్య ప్రేమ భక్తి, ఇది మొట్టమొదటి సూత్రం. భక్తి అంటే ఏమిటయ్యా అంటే నారదులు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అనన్యమైనటువంటి ప్రేమేను. అనన్య ప్రేమ అంటే ఏంటి? ఇంత ప్రేమనే, అది తప్పితే ఇంకేమీ అవసరం లేదనుకుంటుంది ప్రేమ. బాబా అంటే బాబానే కావాలి, నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు అనే ప్రేమ, అది అన్యమైనటువంటి ప్రేమ. ఇంక దేని మీద అన్యం మీదకి పోదు ఇంకా ప్రేమ. నాకు డబ్బు కావాలి, నాకు అది కావాలి, ఇంకేం ఉండదు. బాబా అంటే బాబా మీదనే ఉంటుంది. అటువంటి అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ భక్తి అని. అందుకు మామూలుగా మనం చెప్పారు, దాన్ని అపార్థం చేసుకున్నారు చాలామంది. బాబాని పూజ చేస్తే మిగతా దేవతలను పూజ చేయకూడదంట. పూజ చేయకూడదు, బ్యాన్ ఏం లేదు అక్కడ. భక్తి అనే పదానికి అర్థం అది. నేను బాబా భక్తుడిని, ఈరోజు వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటాను అని అన్నాడంటే బాబా భక్తి లేనట్టు లెక్క. మనకు లక్ష్మి కావాలి. మళ్ళా ఏమో ఏ పుట్లో ఏ బాగుందో వరలక్ష్మి వ్రతం చేయకపోతే లక్ష్మి అరిగిందంటే కష్టం కదా అని అనుకున్నాడంటే అనన్యం కాదనమాట అర్థం. ఈరోజు వరలక్ష్మి వ్రతం అందుకే చెప్తున్నాను. ఇంకా అనన్యమైనటువంటి ప్రేమే, దాన్నే భక్తి అంటారు. కాబట్టి సాయి భక్తులునంటే సాయి తప్పితే ఇంక ఎవరి మీద ప్రేమ లేనటువంటి వాడు. ప్రేమించకూడదనే బ్యాన్ కాదు, నెగటివ్ పాయింట్ కదా, అట్లా పాజిటివ్ పాయింట్. ఎవరన్నా మేము చేసుకుంటామంటే మీరు అన్నం పెట్టుకోవచ్చు, హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు.
కాబట్టి మీకు భక్తి లేదని అర్థం, అంతవరకే, తప్పని కాదు అది. కాబట్టి భక్తికి చెందిన నిర్వచనమే అది. తర్వాత నేను ఇంకా అనుకుంటే తర్వాత గంట చేసుకున్నావే ఉంది నా ఉద్దేశం అది. చేసుకుంటే మంచిది, చెప్పే తర్వాత ఇష్టం, అది నీ కర్మ. అలా ప్రతిరోజు చెప్తుంటా. ఇది అనన్య భక్తి, అనన్య ప్రేమ అంటే. ఇంకా మనకి అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ బాబా పట్ల ఇంకా మనకు కలగల. మన ప్రేమ ఇంకా ఎన్నో విషయాలు, బాబా మీద ప్రేమే, బాబా మీద ప్రేమ లేదని అన్నాం, కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. Ba
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।
इकडे ऐसी तळमळ दुसरीकडे पहा तळवळ पाहोनी भक्तांची इच्छा प्रबळ समर्थ कळवळले कैसे एवं विचारा रूढ दीक्षित बैसले असता तेथे सचिंत माधवरावची आले नगरांत आश्चर्यचकित जन अवघे माधवरावांस त्यांचे शुशूर नगराहुनी करते तार सासू आपली फार बेजार भेटीस या सत्वर सहकुटुंब तार येताच केली तयारी मिळताच बाबांची अनुज्ञावरी घेवून या कुटुंब बरोबरी गेली चिथळी याहुनी आता कोणी हो बरवे शिरडीस न्यावे दीक्षिता मग तयांते मारुनी हाका म्हणती आले दीक्षित काका निरेकरांचे येथे जा देखा कौतुक अवलोका बाबांचे दीक्षित आमुचे स्नेही अलौकिक तुमची त्यांची होईल ओळख शिर्डीस जाया ते अत्यंत उत्सुक तुमची या आगमने सुखत्यांते देवनी ऐसा निरोपत्याना वृत्त हे कळविले दीक्षिताना ऐकोनी हरली त्यांची ही विवंचना संतोष मनांत अत्यंत श्वशूरगृही जाऊनी पाहती सासूची ही ठीक प्रकृती माधवराव थोडे विसावती मिरिकर धाडिती बोलावण्यास देवनी मान होता थोडा अस्तमान माधवराव गेले निघून दीक्षितान लागून भेटावया तीच त्यांची प्रथम भेट बाळासाहेब घालती गाठ रात्री 10ची गाडीचा थाट ठरला की स्पष्ट दोघांचा ऐसा हा बेत ठरल्यावरी पुढे पहा नवलपरी बाळासाहेब सारिती दोरे पडदा बाबांचे छबीवरीला हे बाबांचे छायाचित्र मेघा बाबांचा निस्सीम छात्र परमप्रेमे पूजी पवित्र शंकर हा त्रिनेत्र भावनी काच फुटले झाले निमित्त म्हणून याती भाव या दुरुस्त बाळासाहेबांसवे नगरांत आरंभी निघत शिर्डीहून तीच ही तसबीर होणे दुरुस्त दीक्षितांची जणू वाटची पाहत मिरीकरांचे दिवाण खाण्यांत होती वस्त्रावृत ठेविलेली अश्वप्रदर्शन समाप्तीस बाळासाहेब परतावयास होता अजूनही थोडा अवकाश म्हणून माधवरावांस सोपिली पडदा सारुनी केली अनावृत माधवरावांस केली सुप्रत म्हणाले बाबांची या समागमांत शिर्डीपर्यंत जावे सुखे तवती सर्वांग मनोहर प्रथम दृष्टी पडतात सबीर काकासाहेब आनंद निर्भर प्रणिपात पुरसर अवलोकिती पाहुनिया ती घटना विचित्र तैसेच कल्पित रम्य पवित्र समर्थ साईंचे छायाचित्र वेधले नेत्र दीक्षितांचे जयांचे दर्शनी धरला आहेत तयांची प्रतिमा ही मूर्तिमंत मार्गीच यावी अवलोकनांत आल्हाद अत्यंत जाहला तीही यावी शिर्डीहून काकासाहेब मिरिकर भवनी तेच वेळी दीक्षित ते स्थानी योग हा पाहुनी विचित्र जैसा दीक्षित मनी भावार्थ तैसा पूर्वावया साई समर्थ वाटले या मिशे आले तेथ मिरिकर भक्त भवनास लोणावळ्यास नानांचे दर्शन तयांसवे झालेले भाषण तेथेच बाबांचे गुरुत्वाकर्षण बीजारोपण भेटीचे ना तरीही शिर्डीची छबी याच वेळी येथे का यावी इतुका वेळ का असावी आवृत का रहावी या स्थळी असो ऐसे होता निश्चित घेऊन या ती छबी समवेत माधवराव आणि दीक्षित निघाले आनंदित मानसे तेच रात्री भोजनोत्तर दोघेही गेले स्टेशनावर भरोनी दुसरे वर्गाचा दर तिकटे बरोबर घेतली 10चा ठोका पडता करणी येऊ लागला अग्निरथ ध्वनी दुसरा वर्ग चिकार भरोनी गेला हे नयनी अवलोकिले प्रसंग ऐसा येऊनी पडता दोघांची लागली दुर्धर चिंता
वेळही थोडा उरला आता करावी व्यवस्था कैसे पा. असो आता या गर्दीचे पायी परत जावे आलिया ठाई. निश्चय केला हा दोघाही जावे की शिर्डीस उदयिक. इतुक्यांत गाडीचा गार्ड अवचिता ओळखीचा दिसला दीक्षिता. पहिल्या वर्गांत बसण्याची व्यवस्था केली निर्घोरता तयाने. पुढे गाडीत होता उपस्थित चालल्या बाबांच्या गोष्टी मनसोक्त. माधवराव कथित कथामृत आनंदे ओसंडत दीक्षित. ऐसे त्या मार्गी सुख परवडी वेळ गेला अतीतांतरी. कोपर गावी पातली गाडी आनंद निर्वडी उतरले. तेच समयी स्टेशनावर नानासाहेब चांदोरकर पाहुणे दीक्षित आनंद निर्भर भेटले परस्पर अकल्पित. तेही घ्यावया बाबांचे दर्शन निघाले होते शिर्डी लागून. हा अनपेक्षित योग पाहून विस्मयापन्न तिघेही. मग ते तिघे तांगा करून बोलत चालत निघाले तेथून. मार्गांत करोनी गोदावरी स्नान पातले पावन शिर्डीत. पुढे होता साईंचे दर्शन दीक्षितांचे द्रवले मन. नयन झाले अश्रुपूर्ण स्वानंद जीवन ओसंडले. मीही तुझी पाहुणी वाट पुढे शाम्यास पाठविला थेट. नगरास तुझी घ्यावया भेट वदले मग स्पष्ट साईतया. रोमहर्षित दीक्षित शरीर कंठे दाटला बाष्पपूर. चित्त जाहले हर्ष निर्भर घर्म सर्वांगी दरदरला. देह सूक्ष्म कंपायमान चित्तवृत्ती स्वानंद निमग्न. नेत्र पावले अर्धोन्मिलन आनंद घन दाटला. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ सुनी सरद बाबूजी की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय. साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा. 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 साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा.
సాయి బాబా 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 బాబా సాయి 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 బాబా బాబా సాయి 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 బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి 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 బాబా బాబా సాయి 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 సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా 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 సాయి సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా సాయి బా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా 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 సాయి సాయి బాబా 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 శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरत बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई
బాబా సాయి 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 బాబా
బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
బాబా సాయి 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 బాబా శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय సద్గురు శ్రీ సాయినాథ్ శరద్ బాబూజీ की जय సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి Baba
बाबा साई 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 बाबा साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। आधुनि शरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। दासगनु कहे अब क्या बोलो थक गई मेरी रसना।
दासगनों कहे अब क्या बोले, थक गई मेरी रसना, साई राम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही, रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो, काली जमाना मैंने गमाया, काली जमाना मैंने, साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, तुम बिना कोई, रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो अपने मस्जिद का जादू गनो है, अपने मस्जिद का जादू गनो है, मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साई, रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।